with a number and as well as special characters with number as well as special characters. సో డేట్ అనేది ఒక లిటరల్ జనరల్లీ డేట్ లో ఏమేమి ఉంటాయి మనకి సమ్ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి అండ్ యాజ్ వెల్ as స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ అవైలబుల్ అండ్ JavaScript provides date constructor date constructor JavaScript provides date constructor to handle date values. సో డేట్ వాల్యూస్ ని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం జావాస్క్రిప్ట్ డైనమిక్ గా ఒక స్పెసిఫిక్ కన్స్ట్రక్టర్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ద స్పెసిఫిక్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ వి కాల్ విత్ నేమ్ కాల్డ్ డేట్. సో ఈ స్పెసిఫిక్ డేట్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ బేస్ చేసుకున్నాం డేట్ రిలేటెడ్ వాల్యూస్ ని అయితే జావాస్క్రిప్ట్ లో హ్యాండిల్ చేస్తుంటాం. అండ్ జనరలీ దిస్ డేట్ constructor allocates uh, allocates memory allocates memory for డేట్ టైప్ వాల్యూ. సో డేట్ టైప్ వాల్యూస్ కి మెమరీని కూడా డేట్ కన్స్ట్రక్టర్ అలౌ చేసుకుంటుంది. అండ్ దిస్ డేట్ కన్స్ట్రక్టర్ లోడ్స్ కరెంట్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఇంటూ మెమరీ. సో మెమరీలోకి మీరు డేటా అనే కన్స్ట్రక్టర్ యూస్ చేస్తే డైనమికల్లీ టుడే ఏదైతే డేట్ ఉందో ఆ పర్టికులర్ డేట్ అండ్ టైమ్ ని అయితే మనకి మెమరీలో అయితే లోడ్ చేసేస్తుంది. అండ్ యూ కెన్ కన్ఫిగర్ specific specific date in a something related మనకి డేట్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది, we can able to convert that to year as well as month and date. ఈ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు స్పెసిఫిక్ ఓన్లీ డేట్ ని కన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. సో కమింగ్ టు ది టైం అయితే హవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్, either anti-meridian or post-meridian type of values ని కూడా మనం జావాస్క్రిప్ట్ లో ఈ స్పెసిఫిక్ డేట్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ ని బేస్ చేసుకొని జనరేట్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఇట్ హ్యాస్ అ సింటాక్స్ లైక్ దిస్. If you want to generate date statically in JavaScript, we have some specific syntax called just what is the constructor we need to use to generate date and time statically in JavaScript. We should have a specific method called date constructor. So before the date constructor, just use a specific operator called, what is a specific word I mentioned before date constructor? What is a specific word? New. This new operator, actually new is an operator which will dynamically allocates memory. So dynamic memory ni allocate cheyadaniki we will use the keyword related to new. Actually new is an operator. So manaki inka operators complete kaledu, operators lo kuda cheptanu. Okay na, ee new ane a particular keyword enduku use avutundi, it is a special type of operator which allocates dynamic memory. So dynamic memory ni allocate cheyadaniki helpful avutundi. And manam తీసుకునే date constructor base generate చేసిన date ni నేను ఒక నేమ్ తో రిఫర్ చేద్దాం. సంథింగ్ రిలేటెడ్ యూ కెన్ కాల్ విత్ నేమ్ కాల్డ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ డేట్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ డేట్ అనేది ఒక వేరియబుల్ మాత్రమే, మీకు నచ్చిన నేమ్ తో మీరు డేట్ ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఐ డోంట్ నీడ్ డేట్, సపోజ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గెట్ ది వేరియబుల్ నేమ్ రిలేటెడ్ టు నవ్ అని తీసుకుంటాను. మీకు నచ్చిన నేమ్ తో వేరియబుల్ డిక్లరేషన్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయండి. జావాస్క్రిప్ట్ లో డేట్ ని కానీ టైం ని కానీ లోడ్ చేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ మెథడ్ we have a specific method called date constructor. ఈ డేట్ కన్స్ట్రక్టర్ బేస్ చేసుకునే కరెంట్ డేట్ అండ్ టైం ని అయితే స్టాటికల్లీ లోడ్ చేస్తుంది. మనం దాన్ని స్టాటిక్ నుంచి డైనమిక్ గా కూడా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలనేది we will see. Okay, so first create a file with name related to date. So date with an extension we need to give it as .html. So write the structure whatever you need. .html open close, head open close. Within head I just want to go for the title called date. So date constructor. So date constructor lo D will be the capital because it's a predefined thing. Next I would like to generate a script here. Script open close. In this I just want to generate a time, right? So I would like to go for a variable. So new keyword and I'm using the date constructor. See date constructor is some specific variable అయితే store చేస్తున్నాను. I'm storing in a variable called now. So just generate the now data related value. So document dot write off and చెప్పి something value given here now. So just check the results, save the file and run the output. What is the current date today? Today is August 28th, 2023. And what is the current time? Currently it is 9:10 actually. సో జనరేట్స్. సో మనం ఎప్పుడైతే మనం పేజ్ ని లోడ్ చేస్తామో పేజ్ లోడ్ చేయగానే ఏమవుతుంది, ప్రెసెంట్ మన సిస్టమ్ లో ఏదైతే డేట్ ఉందో టైం ఉందో ఆ డేట్ అండ్ టైం ని బేస్ చేసుకొని డేటాని జనరేట్ చేస్తుంది. సీ హియర్. సో ఇట్ విల్ ఏబుల్ టు జనరేట్ హౌ ద థింగ్స్ అనేది లుక్స్. సో ఐమ్ రన్నింగ్ ది అప్లికేషన్ త్రూ Server. It is able to generate the present date or time. See here. So today is Monday and the month is August
and the date is 28 and the year is 2023, and what is the current time? 9 hours 10 minutes and 13 seconds. అండ్ ఇక్కడ టైం అనేది కంటిన్యూస్ గా టికింగ్ జరుగుతుందా, మూవింగ్ అనేది? హియర్ యు సీ. సో మనకి టైం ఎప్పుడైతే మీరు పేజ్ ని లోడ్ చేస్తారో, లోడ్ చేసిన దగ్గరే ఉంది. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఇదే పర్టికులర్ కోడ్ ని టుమారో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ట్యూస్డే వస్తుంది, ఆగస్ట్ మంత్ ఉంటుంది, 29th ఉంటుంది. అదొక 10 days తర్వాత చూస్తే ఆ 10 days రిలేటెడ్ డేట్ అండ్ మంత్ డేని అయితే డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇది మనకి డైనమిక్ జరిగిన డేట్ అండ్ టైమే. మనం ఎప్పుడైతే పేజ్ లోడ్ చేస్తామో పర్టికులర్ టైంకి జనరేట్ అయింది. బట్ ఇక్కడ క్లాక్ టైమింగ్ అనేది చూడండి, టైం అనేది మనం ఎప్పుడైతే పేజ్ ని లోడ్ చేస్తామో లోడ్ అయిన టైం ఎంతైతే ఉందో సెకండ్ దగ్గర మనకి ఏమైపోయింది, ఇక్కడ మనకి ఫ్రీజ్ అయిపోయినట్టు కనిపిస్తున్న టైం అనేది, లేదంటే టైం అనేది కంటిన్యూస్ గా మూవ్ అవుతుందా? హియర్ టైం అనేది హియర్ ఫ్రీజ్ అయింది. మనకేమో వాళ్ళకి టైం అనేది కంటిన్యూస్ గా జరిగే ప్రాసెస్ కదా టైమింగ్ అనేది. నాకేమో అవ్వాలి, సెకండ్స్ చేంజ్ అవుతుంటే మినిట్స్ చేంజ్ అవ్వాలి, మినిట్స్ చేంజ్ అవుతుంటే అవర్స్ చేంజ్ అవ్వాలి, అవర్స్ చేంజ్ అవుతుంటే డే అండ్ డేట్ చేంజెస్ అవ్వాలి, డే అండ్ డేట్ చేంజెస్ అవుతే మంత్ చేంజ్ అవ్వాలి, మంత్ చేంజ్ అయితే ఇయర్ చేంజ్ అవుతాయి. ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు డేట్ మంత్ ఇయర్ ఆ పర్టికులర్ టైం బేస్ చేసుకుని వస్తుంది. బట్ టైం ఒకటి మాత్రమే ఫ్రీజ్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేశాను అనుకోండి, ఏమవుద్ది, నేను మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ టైంకి ఎంతైతే టైం ఉంటుందో ఆ టైం జనరేట్ చేస్తుంది. బట్ నాకు ఇప్పుడు టైమింగ్ అనేది ఏమవ్వాలంటే కంటిన్యూస్ గా జరగాలి. అండ్ ఇక్కడ జనరేట్ చేసిన టైం ఏం జనరేట్ చేస్తుంది? సి హియర్ పర్టికులర్ జావా స్క్రిప్ట్ విచ్ ఈస్ జనరేట్ రిలేటెడ్ టు ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమే జనరేట్ చేస్తుంది. బికాస్ మనకి కంట్రీకి రిలేటెడ్ గా డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి, అంతేనా? కంట్రీకి టైమింగ్ అనేది ఒకలానే ఉంటుందా, డిఫరెంట్ ఉంటుందా? కంట్రీకి డిఫరెంట్ అనేది మనం ఉన్న రీజియన్ బేస్ చేసుకుని గెట్ చేసుకోవాలి. సో మీరు ఇండియాలో ఉంటే ఇండియన్ టైం ఫాలో అవుతారు, యూఎస్ లో ఉంటే యూఎస్ టైం ఫాలో అవుతారు, ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటే ఆస్ట్రేలియా టైం ఫాలో అవుతారు. సో ఏ కంట్రీలో ఉంటే ఆ కంట్రీ రిలేటెడ్ టైమ్, సో అది కూడా గ్రీన్ విచ్ మీన్ టైం అయినా మనం ఫాలో అయ్యేది. జిఎంటి మీన్స్ గ్రీన్ విచ్ మీన్ టైం మనం ఫాలో అవుతున్నాం. ఆ పర్టికులర్ టైం బేస్ చేసుకుని డేటాను అయితే జనరేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి జనరేట్ చేసిన డేట్ లో డే అనేది ఫుల్ నేమ్ ఉందా, ఓన్లీ ఎంఓఎన్ మాత్రమే ఉందా? సియర్ మండే అనేది ఫుల్ నేమ్ ఉందా? చెక్ చేయండి. మండే అని ఫుల్ నేమ్ లేదు. ఆగస్ట్ అని ఫుల్ ఉందా? మంత్ నేమ్ ఫుల్ లేదు. డేట్ అనేది నెంబర్ ఫార్మాట్ ఉంది కాబట్టి ఒక ఫుల్ డేట్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఇయర్ కూడా హాఫ్ ఇయర్ జనరేట్ చేయలేదు చూడండి, కరెంట్ ఫుల్ ఇయర్ అయి జనరేట్ చేస్తుంది. నాకేం కావాలంటే ఇప్పుడు నేను కొంచెం డైనమిక్ గా జనరేట్ చేస్తాను. డైనమిక్ గా జనరేట్ చేసినప్పుడు నాకు ఫుల్ ఆ పర్టికులర్ డే ఏ డే అయితే ఆ పర్టికులర్ డే మొత్తం కనిపించాలి. ఏ మంత్ అయితే ఆ మంత్ ఫుల్ నేమ్ కావాలి. అలానే టైం అనేది కంటిన్యూస్ గా మూవ్ అవ్వాలి. ఎందుకనంటే మనం ఏమన్నా ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ కనుక మీరు డిజైన్ చేస్తే టైం అనేది ప్రీషియస్ థింగ్ దాంట్లో. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అమెజాన్ ఆర్ ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఆఫర్స్ ఉంటుంది. ఆఫర్స్ అనేది 365 days ఉండదు, సర్టైన్ టైం పీరియడ్ సెట్ చేస్తారు. ఐడియా ఉందా? సో ఇంత టైం పీరియడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇంత టైం పీరియడ్ లో ఎండ్ అయిపోతుంది అని చెప్పి, సో మీకు ఆ పర్టికులర్ టైం అనేది కంటిన్యూస్ గా మూవ్ చేపిస్తుంటారు. బ్యాక్వర్డ్స్ కి అయితే బ్యాక్వర్డ్స్ కి, ఫార్వర్డ్ అయితే ఫార్వర్డ్. ఐడియా ఉందా థింగ్స్ మీకు ఎవ్రీవన్? ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్ లో ఉంది ఒక ప్రోడక్ట్ సేల్ చూస్తుంటారు. ఆ సేల్ అనేది స్పెసిఫిక్ గా ఉంటే ఒక 2 days ఉండొచ్చు, 3 days ఉండొచ్చు, ఒక 1 week ఉండొచ్చు. సో ఈ 1 week లో ఫినిష్ అయిపోతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా టైం అనేది రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది చూసారా? సో సేల్ ఎండ్స్ అని తీసి ఇన్ దిస్ అవర్స్ లో ఎండ్ అయిపోతుందని చెప్పి మనకు వస్తుంది. ఆ ఎండ్ అయిపోయే టైంలో టైం అనేది ఫ్రీజ్ అయి ఉంటుందా, మీకు మూవ్ అవుతుంటుందా? జనరలీ టైం అనేది టైం అనేది ఆటోమేటిక్ గా కంటిన్యూస్ టికింగ్ జరగాలి. టైం అనేది డైనమిక్ థింగ్ కదా, సో కాబట్టి కంటిన్యూస్ గా మూవ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఇది స్టాటిక్ గా జనరేట్ చేస్తాను డేట్ కన్స్ట్రక్టర్ బేస్ చేసుకుని. డేట్ కన్స్ట్రక్టర్ లో నాకు డేట్, మంత్, డే, ఇయర్, టైం కూడా ఉంది. సో నేను వాటిని ఏం చేస్తానంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి సపరేట్ గా బిల్డ్ చేసుకుంటాను. ఇదే కంటెంట్ నేను ఇప్పుడు కొంచెం డైనమిక్ గా జనరేట్ చేస్తాను. డైనమిక్ జనరేట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తానంటే డేట్ ని ఒకసారి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాను, టైం ని ఒకసారి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకేనా? బట్ జావా స్క్రిప్ట్ లో డేట్ అండ్ టైం రెండు జనరేట్ అవ్వాలి అన్న ఏ మెథడ్ యూస్ చేస్తారు మీరు? What is the specific method? The method is date constructor. Date constructor. This one is a date constructor. ఈ date constructor లో definitely D అనేది ఏంటి యాక్చువల్లీ? This D is a క్యాపిటల్ లెటర్. సో బికాస్ ఇది ఒక ప్రీ డిఫైన్ కన్స్ట్రక్టర్, మీరు దీన్ని ఇలానే యూస్ చేయాలి. ఇలా యూస్ చేయకపోతే డెఫినెట్లీ మనకి ప్రాపర్ రిజల్ట్స్ అనేవి గెట్ కావు. ఓకేనా ఎవ్రీబడి? సో స్టాటిక్ గా కొంచెం ఇది డైనమిక్ థింగే. బట్ డైనమిక్ థింగ్ లో నాకు ఏంటంటే డే ఫుల్ డే రాలేదు, మంత్ ఫుల్ మంత్ రాలేదు, అలానే టైం అనేది ఫ్రీజ్ అయింది. బట్ నాకు కంటిన్యూస్ గా టికింగ్ జరగాలి. ఈ థింగ్స్ ని అచీవ్ చేయడం కోసం కొంచెం డైనమికల్లీ హ్యాండిల్ చేస్తాను కోడ్ ని. హ్యాండిల్ చేసి జనరేట్ చేస్తాను రిజల్ట్స్ ని. జనరేట్ చేసిన రిజల్ట్స్ కి కొంచెం గుడ్ లుకింగ్ యూఐ ని యాడ్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో గుడ్ లుకింగ్ యూఐ జనరేట్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్లీ మనకి ఏం కావాలి? వీ కెన్ యూస్ సింప్లీ బూట్ స్ట్రాప్ యూస్ చేస్తే సరిపోతుందా గుడ్ లుకింగ్ యూఐ జనరేట్ అవ్వాలి అంటే? సో నేను బూట్ స్ట్రాప్ యూస్ చేయాలి కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాను, లింక్ అనే ట్యాగ్ అటాచ్ చేస్తున్నాను. దీనికి రిలేషన్ ఈక్వల్స్ టు స్టైల్ షీట్ ని అటాచ్ చేస్తున్నాను. గో ఫర్ ది హైపర్ టెక్స్ట్ రిఫరెన్స్ యాజ్ // go to node modules, go to bootstrap, go to dist, go to css, and the required file is bootstrap.css. మీకేమన్నా ఫంక్షనాలిటీ, ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షనాలిటీ కావాలి అనుకుంటే ఏం చేస్తారు, ఆ 2 స్క్రిప్ట్స్ ని కూడా అటాచ్ చేయండి. లేదనుకుంటే కనుక కంటిన్యూ చేయండి ఇలానే. సో నేను బాడీకి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాను, క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు
ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ది వాల్యూ రిలేటెడ్ టు కంటైనర్. నేను క్లాస్ కంటైనర్ ఇస్తే ఏమవుతుంది చెప్తారా? వాట్ ఇఫ్ ఐ టేక్ క్లాస్ కంటైనర్? స్పేసెస్ యాడ్ అవుతాయి సార్, మనకి లెఫ్ట్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ స్పేసెస్ యాడ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, నాకు డేట్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది, డేట్ కన్స్ట్రక్టర్ ని బేస్ చేసుకొని డేట్ ని టైం ని డైనమిక్ గా జనరేట్ చేస్తాను. బట్ డేట్ లో ఫుల్ డే లేదు, ఫుల్ మంత్ నేమ్ లేదు, టైం అనేది ఫ్రీజ్ అయి ఉంది, దాన్ని టికింగ్ చేయాలి. ఇది నా మెయిన్ థింగ్. సో దానికోసం అలా మనం మూవ్ చేయాలి అంటే కొన్ని మెథడ్స్ అనేవి ఈ డేట్ కన్స్ట్రక్టర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఆ మెథడ్స్ యూస్ చేస్తే మీరు ఆటోమేటిక్ గా థింగ్స్ ని అయితే డైనమికల్లీ కూడా కంటిన్యూస్ క్లాకింగ్ అనేది చూడొచ్చు. సి హియర్, date provides this date constructor actually. Date constructor provides so following methods for accessing date and time. Date and time ని యాక్సెస్ చేయడం కోసం కొన్ని మెథడ్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ మెథడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గెట్ హవర్స్. మీరు హవర్స్ ని గెట్ చేయాలి అంటే డైనమికల్లీ వాట్ ఈస్ అ స్పెసిఫిక్ మెథడ్? వీ హ్యావ్ అ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ కాల్డ్ గెట్ హవర్స్. టోటలీ హౌ మెనీ అవర్స్ పర్ డే? హౌ మెనీ అవర్స్? 24. సో 24 అవర్స్ ని 0 to 23 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, అంతేనా? 24 అవర్స్ 24th అవర్ మనం చూడగలమా? 23 కంప్లీట్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్ ఏం వెళ్తుంది? అది ఇట్ విల్ మూవ్స్ టు 24 ఆర్ 0. సో 0 వెళ్తుంది. సో 0 to 23 అవర్స్ మనం గెట్ చేస్తాం. వీ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ది మినిట్స్ ఆల్సో. టు గెట్ ది మినిట్స్, హౌ మెనీ మినిట్స్ పర్ డే? పర్ అవర్? పర్ an hour we 60. have 60 seconds. 60 seconds nothing but 0 to 59. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీకు అన్ని కూడా క్యామిల్ కేస్ సింటాక్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నా అందరికి. నెక్స్ట్ వాట్ ఐమ్ గివింగ్, గెట్ సెకండ్స్. సో హౌ మెనీ సెకండ్స్ పర్ ఏ మినిట్? 60 సెకండ్స్ అయినా. సిమిలర్లీ 0 to 59. అలానే మీరు మిల్లీ సెకండ్స్ కూడా గెట్ చేయొచ్చు. టు గెట్ ది మిల్లీ సెకండ్ జస్ట్ యూజ్ అ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ కాల్డ్ గెట్ మిల్లీ సెకండ్స్ మెథడ్. హౌ మెనీ మిల్లీ సెకండ్స్ పర్ ఏ సెకండ్? 100 milliseconds per a second. So I'm giving that to 0 to 99. Next, I need to get the date. To get the date dynamically, we have a specific method called get date. So how many dates per a month? ఒక మంత్ కి ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి? ఒక మంత్ అనాలి అంటే 30, 31, 20. సో 28 days ఉంటే దట్స్ అ మంత్. ఓకే, 28 days ఉంటే ఏమవుతుంది? మనం దాన్ని ఏమని కాల్ చేయొచ్చు? మంత్ అని కాల్ చేయొచ్చు. 28 కన్నా తక్కువ ఉంటే మనం మంత్ కాల్ చేయలేం. సో మనకున్న మంత్స్ లో ఏదైనా ఒక మంత్ లో 28 కన్నా తక్కువ డేస్ ఉంటాయా? ఎనీ మంత్ లో 28 days ఉంటాయి. సో ఓకేనా, 28 days మీన్స్ ఇట్స్ ఎ మంత్. ఇప్పుడు 28 ఉంటే 28 జనరేట్ అవ్వదు. సో యాక్చువల్లీ మనది ఆగస్ట్. హౌ మెనీ డేస్ ఉంటాయి ఆగస్ట్ లో? 31. 31. ఆగస్ట్ లో 31 ఉంటాయి. ఇప్పుడు నువ్వు ఇదే కోడ్ టుమారో గెట్ డేట్ అనే మెథడ్ యూస్ చేసావు అనుకోండి, 28 జనరేట్ అవ్వదు, 29 జనరేట్ అవుతుంది. డైనమిక్ ఇచ్చేస్తుంది. బట్ డేట్ ని కనెక్ట్ చేయాలంటే గెట్ డేట్ మెథడ్ యూస్ చేస్తాం. అది 0 to 31 ఎవ్రీ మంత్ ఉంటుందని నేను చెప్పలేను. సో అందుకని చెప్పి 28 ఇచ్చేసాను. 28 అంటే పర్ మంత్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ది డే ఆల్సో. టు గెట్ ది డే వీ హ్యావ్ అ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ కాల్డ్ గెట్ డే. సో హౌ మెనీ డేస్ పర్ వీక్? హౌ మెనీ డేస్? 7 days. 7 ని మనం 0 to 6 జనరేట్ చేస్తాం. 0 to 6 ఎలా అంటే జనరలీ వీక్ డే ని మనం యాక్చువల్లీ నెంబర్ తో డినోట్ చేస్తాం. వీక్ డే నెంబర్, దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0 ఇట్ షుడ్ బి ఏ సండే. ఓకేనా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1 దెన్ ఇట్ షుడ్ బి మండే. Monday. సో సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ది 6th one, what will happens? 6th one is the Saturday. Saturday. Week starting day is Sunday and week end day is Saturday. Okay, no? This one. Next, we can able to get the month. How many months per an year? How many months? 12. 12 months. 12 months should be calculated from 0 to 11 only. Okay. 12 months should be calculated from 0 to 11. So 0 to 11 means here 0 indicates what? 0 indicates January. Similarly, coming to the December, that means 11. 11 indicates December. Okay, no? Next, year. To get the current year, we have a specific method called get full year. మీరు గెట్ ఫుల్ ఇయర్ అనే మెథడ్ యూస్ చేస్తే స్పెసిఫిక్ ఇయర్ ని గెట్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఇయర్? ద కరెంట్ ఇయర్ ఇస్ 2023. మీరు ఏ ఇయర్ లో ఉంటే ఆ ఇయర్ గెట్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ టు గెట్ ది టైం అనేది నువ్వు ఎలా జనరేట్ చేయాలి? కంట్రీని బేస్ చేసుకొని జనరేట్ చేయాలా, లేదంటే డైరెక్ట్ గా మనం సిస్టమ్ ని బేస్ చేసుకున్నా? మన సిస్టమ్ అనేది డిఫరెంట్ సిటీస్, డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు ఏ కంట్రీలో యూజ్ చేస్తే ఆ కంట్రీ రిలేటెడ్ సిటీ టైమే కదా ఫాలో అయ్యేది. సో మనం లోకల్ టైం ఫాలో అవ్వాలి. మీరు ఏ కంట్రీలో ఉంటే ఆ కంట్రీ యొక్క లోకల్ టైం. మన ఇండియాలో మనం కల్కట్టా టైం ఫాలో అవుతాం కాబట్టి మనం లోకల్ టైమే గెట్ చేస్తాం. టు గెట్ ది లోకల్ టైం వీ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ కాల్డ్ టు లోకల్ టైమ్ స్ట్రింగ్. వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ మెథడ్ టు గెట్ ది లోకల్ టైం? వీ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ కాల్డ్ టు లోకల్ టైమ్ స్ట్రింగ్ అని స్పెసిఫిక్ మెథడ్ యూస్ చేస్తే మీరు ఏం గెట్ చేయగలరు? వాట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ది లోకల్ టైం. లోకల్ టైం గెట్ అవుతుంది, బట్ లోకల్ టైం గెట్ అయిన టైం స్టాటిక్ గా ఉంటుంది. దాన్ని డైనమిక్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఈ మెథడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఇప్పుడు నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను. డైనమిక్ గా చూద్దాం. సో నేను ఒక బూట్ స్ట్రాప్ ఫైల్ తీసుకున్నాను. అండ్ ఈ బూట్ స్ట్రాప్ ఫైల్ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాను? కొంచెం డేటాని ఎలా జనరేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. డేటాని
Good డైనమిక్ గా looking style. తీసుకుందాం, కొంచెం గుడ్ లుకింగ్ తో జనరేట్ చేస్తాం. యూఐస్ అనేవి మన రిక్వైర్మెంట్ రిలేటెడ్ గా జనరేట్ చేయండి. రేపు మీరైనా సరే ప్రాజెక్ట్స్ చేసేటప్పుడు యూఐ లేకుండా అయితే కంటెంట్స్ ని జనరేట్ చేయొద్దు, రిజల్ట్స్ ని. ఓకే, ఫైనల్లీ యూజర్ కి యూఐనే కనిపిస్తుంది, మనం రాసిన బ్యాక్ అండ్ కోడ్ కనిపించదు. నేనేం చేస్తున్నా అంటే, మీకు హ్యావ్ అన్ ఐడియా అబౌట్ ది బటన్ గ్రూప్స్ ఐడియా ఉన్నాయా మీ అందరికి? ఎవ్రీబడి హ్యావ్ అన్ ఐడియా అబౌట్ ది బటన్ గ్రూప్స్? Yes, sir. నేను ఒక 3 టైప్ ఆఫ్ బటన్ గ్రూప్స్ తీసుకుందామని చూస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఒక డివిజన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, అనదర్ డివిజన్ ఆల్సో క్రియేటెడ్, అనదర్ డివిజన్ ఆల్సో క్రియేటెడ్. నేను 3 సెక్షన్స్ గా నా కంటెంట్ ని డెవలప్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ కంటెంట్ ఏమో క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు btn హైఫన్ గ్రూప్ అనే క్లాస్ ని అయితే ప్రొవైడ్ చేశాను. నేను 3 డివిజన్స్ తీసుకున్నాను పేరెంట్ ఎలిమెంట్స్ గా. 3 డివిజన్స్ కి క్లాస్ ఏం డిఫైన్ చేస్తున్నాను? క్లాస్ బీటీఎన్ గ్రూప్ గా అయితే డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఎవ్రీ డివిజన్ కి ఇన్సైడ్ ఒక డివిజన్ ఆఫ్ సెక్షన్ లో ఒక కంటెంట్ ని జనరేట్ చేస్తాను, అనదర్ సెక్షన్ ఆఫ్ డివిజన్ లో ఒక కంటెంట్, అనదర్ సెక్షన్ ఆఫ్ కంటెంట్ లో ఒక కంటెంట్. ఫస్ట్ సెక్షన్ లో ఏం చేస్తానంటే, నాకు సంథింగ్ రిలేటెడ్ నేను ఒక మెసేజ్ ఇచ్చేస్తాను యూజర్ కి, సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు I just want to generate the some span element here. ఈ స్పాన్ ఎలిమెంట్ లో సంథింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గో ఫర్ ది టెక్స్ట్ రిలేటెడ్ టు అమెజాన్ షాపింగ్ అని ఇస్తున్నాను సంథింగ్. సో నేను ఒక టైటిల్ ఇచ్చేస్తాను నా పర్టికులర్ వెబ్సైట్ కి. సో ఫస్ట్ సెక్షన్ లో నాకు టైటిల్ గా ఏం కనిపించాలి? హెడ్ పార్ట్ లో అమెజాన్ షాపింగ్ అనే పర్టికులర్ కంటెంట్ ఒక బటన్ గ్రూప్ లో కనిపించాలి. అమెజాన్ షాపింగ్ అంటే ఏదైనా షాపింగ్ రిలేటెడ్ కార్ట్ సింబల్ మనం డిస్ప్లే చేయొచ్చా? మీకు బుట్ షాప్ ఐకాన్స్ కూడా చెప్పాను, గుర్తున్నాయా మీ అందరికి? Yes, బుట్ sir. షాప్ ఐకాన్స్. సో బుట్ షాప్ ఐకాన్ కూడా ఏమైనా అటాచ్ చేయండి, ఫైల్ కూడా. లింక్ రిలేషన్ ఈక్వల్స్ టు style sheet, go for the hypertext reference as dot dot slash go to node underscore modules. Here we have any folder like bootstrap icons, go to bootstrap icons, go to font, and the required file is bootstrap hyphen icons.css. I know one cart related icons, I added that class here, class bi something related to bi hyphen something related to class called something cart for. I have one idea. So just run the output of Amazon shopping and ఒక టైటిల్ బిఫోర్ కార్ట్ సింబల్ కూడా కనిపిస్తుందా మీకు ఎవ్రీబడి? ఇది నాకు ఎలా Yes, sir. ఉండాలి? లెఫ్ట్ టు ది స్క్రీన్ నాకు అమెజాన్ షాపింగ్ అని కనిపిస్తుంది. ఇన్ బిట్వీన్ మిడిల్ లో నేను ఏం చూపించాలి అంటే, సో యాక్చువల్లీ మనం ఇప్పుడు మనం గ్రీట్ చేసినప్పుడు గుడ్ మార్నింగ్ అని గ్రీట్ చేస్తాము, గుడ్ ఈవినింగ్ అని గ్రీట్ చేస్తాం యాక్చువల్లీ కరెంట్ టైం బేస్ చేసుకొని. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఏ Good morning, sir. గుడ్ మార్నింగ్. సో నాకు ఏదైతే ఆ పర్టికులర్ నువ్వు ఏ టైం కి జనరేట్ చేస్తా ఆ పర్టికులర్ అవర్ ని బేస్ చేసుకొని గుడ్ మార్నింగ్ అయితే గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అయితే గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఈవినింగ్ అయితే గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ నైట్ అయితే గుడ్ నైట్. ఆ పర్టికులర్ సెల్యుటేషన్ మెసేజ్ అనేది నాకు మిడిల్ లో కావాలి. రైట్ సైడ్ ఏమో ఒక స్టార్టింగ్ నేను డేట్ చూపిస్తాను, అండ్ ఎండ్ లో టైం చూపిస్తాను. టైం కంటిన్యూస్ గా వెళ్ళాలి. అందుకని 3 సెక్షన్స్ తీసుకున్నాను. ఓకేనా? ఫస్ట్ సెక్షన్ లోనేమో నేను ఒక బటన్ గ్రూప్ తీసుకున్నాను, అమెజాన్ షాపింగ్ అని ఒక టైటిల్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు సెకండ్ దాంట్లో నేను ఏం చేస్తానంటే, నాకు సాల్యుటేషన్ మెసేజ్ రావాలి. గుడ్ మార్నింగ్ అయితే గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అయితే గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఆ సాల్యుటేషన్ మెసేజ్ నువ్వు స్టాటికల్లీ జనరేట్ చేయాలా, హవర్ ని బేస్ చేసుకుని డైనమిక్ గా జనరేట్ చేయాలా? హవర్ ని బేస్ చేసుకుని మనం జనరేట్ చేయాల్సిన కంటెంట్స్ ని. Yes, sir. Yes, సో sir. హవర్స్ ని బేస్ చేసుకుని డైనమిక్ జనరేట్ చేయడం కోసం నేను ఒక స్పాన్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను. స్పాన్ ఎందుకు తీసుకున్నాను? యాక్చువల్లీ స్పాన్ అనేది ఒక ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ కదా, సో నేను తీసుకున్నాను. స్పాన్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు సమ్ సెల్యూట్ అని ఒక లింక్ తీసుకున్నాను. ఈ సెల్యూటేషన్ మెసేజ్ ఏమొస్తుంది? గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ ఒక ఐకాన్ చూపించవచ్చు, ఐకాన్ యాడ్ చేయడం కూడా ఒక స్పాన్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాను. ఐడి ఈక్వల్స్ టు ఐకాన్ అని ఒక ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? మీకు నచ్చిన నేమ్ తో మీకు నచ్చిన వేలో కంటెంట్ ని క్రియేట్ చేయండి. ఓకే ఎవ్రీబడి. ఈ సెకండ్ బటన్ గ్రూప్ లో ఏమొస్తుంది? సాలిటేషన్ మెసేజ్, ఆ సాలిటేషన్ మెసేజ్ రిలేటెడ్ సమ్ ఐకాన్. ఈ 2 థింగ్స్ నేను ఎలా చూపిస్తానని చెప్పి రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాను. ఐడి రిఫరెన్సెస్ ఎందుకు ఇచ్చాను? నేను డైనమిక్ గా జనరేట్ చేయడానికి ఇచ్చాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ లో నేను ఏం చూపించాలనుకుంటున్నాను అంటే, డేట్ సపరేట్ గా చూపిస్తాను, టైం సపరేట్ గా చూపిస్తాను. కాబట్టి నేను ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటాను? అగైన్ హియర్ ఆల్సో ఐ టేకెన్ 2 ఎలిమెంట్స్ హియర్. ఎందుకంటే ఒక ఎలిమెంట్ లో నేను ఏం చూపించాలి? ఇన్ వన్ ఎలిమెంట్ ఐ నీడ్ టు డిస్ప్లే ఓన్లీ డేట్. ఓకేనా? సో నేను చెప్పి ఐడి డేట్ ఇచ్చాను. అనదర్ ఎలిమెంట్ లో వాట్ ఐ నీడ్ టు డిస్ప్లే? ఐ నీడ్ టు డిస్ప్లే ది టైం. అండ్ ఇప్పుడు డేట్ అండ్ టైం కి బిఫోర్ అలారం సింబల్ ఏమైనా చూపించచ్చా? టైం కి బిఫోర్ షో దట్ అలారం సింబల్ Yes, హియర్. sir. క్లాస్ bi ఐఫన్ అలారం అని ఉంది. ఒక ఐకాన్, ఐ నో వన్ ఐకాన్, ఐ యాడ్ దట్ ఐకాన్ హియర్. అండ్ మీకు పైప్ సింబల్స్ గుర్తున్నాయా? పైప్ సింబల్స్ మనం బ్రేక్ అవ్వకుండా స్పేస్ జరగాలి అంటే ఎంటిటీ గుర్తుందా? నాన్ బ్రేకబుల్ స్పేస్. Yes, sir. సో నేను ఆ నాన్ బ్రేకబుల్ స్పేస్ అయితే ఇక్కడ జనరేట్ చేస్తున్నాను. ఇదే నాన్ బ్రేకబుల్ స్పేస్ ని నేను ఒక 1-2 థింగ్స్ ని అయితే ఇక్కడ బిల్డ్ చేస్తున్నాను. పైప్ సింబల్ కి లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్. సో ఇలా కనిపిస్తున్న అమెజాన్ షాపింగ్ ఉంది, ఒక పైప్ సింబల్ ఆర్ సింబల్ ఉంది. ఆర్ సింబల్ తర్వాత ఒక స్పేస్ తీసుకొని అలారం ఐకాన్ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ అలారం ఐకాన్ కి రైట్ సైడ్ నేను టైం ని చూపిస్తాను, ఈ అలారం ఐకాన్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ డేట్ చూపిస్తాను. బట్ ఈ డే టు టైం అనేది ఎగ్జాక్ట్ ఎక్కడ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను? థర్డ్ సెక్షన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది పేజ్ కి వెళ్ళాలి. సో ఇప్పుడు బట్ అవి ఎలా ఉన్నాయి? పేజ్ కి అలైన్మెంట్ చూడండి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయా, రైట్ సైడ్ ఉన్నాయా? బోత్ ద థింగ్స్ Left side. లెఫ్ట్ సైడ్. దీన్ని కొంచెం మనం క్లాసెస్ యాడ్ చేద్దాం. కొంచెం మీకు అలైన్మెంట్స్ క్లాసెస్ చెప్పాను గుర్తుందా? ఈ 3 బటన్ గ్రూప్స్ ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఇంకొక పేరెంట్ ఎలిమెంట్ లో తీసుకుంటాను ప్రాపర్ అలైన్మెంట్స్ రావడం కోసం. నేను క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు
బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ డిఫైన్ చేస్తున్నాను. యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాడ్ వాట్ ఎవర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ యూ నీడ్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ సంథింగ్ డేంజర్ కలర్ ఇస్తున్నాను, danger. అండ్ టెక్స్ట్ కలర్ ఇస్తున్నాను, టెక్స్ట్ కలర్ సమ్ వైట్ ఇస్తున్నాను. సంథింగ్ ప్యాడింగ్ కూడా డిఫైన్ చేస్తున్నాను, ప్యాడింగ్ ఆల్సో ఐ గివెన్ సమ్ 2 అని ఇస్తున్నాను, సంథింగ్ కంటెంట్. అండ్ ఇలా డిఫైన్ చేస్తే మీకు కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కనిపిస్తుంది, ప్యాడింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా కొంచెం జస్టిఫైడ్ క్లాసెస్ చెప్పాను, గుర్తున్నాయా మీకు? మనం యూస్ చేస్తామని చెప్పే డిఫరెంట్ Justify కాన్సెప్ట్స్. content. జస్టిఫై హైఫెన్ కంటెంట్ Content. హైఫెన్ స్టార్ట్ చెప్పాను, సెంటర్ చెప్పాను, ఎండ్ And చెప్పాను, అలానే ఈవెన్లీ చెప్పాను, అరౌండ్ చెప్పాను, బిట్వీన్ కూడా చెప్పాను, గుర్తుందో? జస్టిఫై కంటెంట్ బిట్వీన్ అంటే స్పేసెస్ అనేవి కంటెంట్ అనేది ఇన్ బిట్వీన్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ అవ్వని చెప్తాను. హియర్ యూ సీ, రీఫ్రెష్ ది పేజ్. ఓకే, అండ్ అనదర్ థింగ్, మెయిన్ బటన్ గ్రూప్స్ కదా, ఈ బటన్ గ్రూప్స్ కి బీటీఎన్ టూల్ బార్ అనే క్లాస్, ఒక క్లాస్ ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో బీటీఎన్ టూల్ బార్ డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, ఏబుల్ టు సీ దట్ ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎగ్జాక్ట్ గా ఎక్కడికి మూవ్ అయినాయి, మనకి కావాల్సిన అలైన్మెంట్ వచ్చింది చూసారా? నాకు ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఓకే, మిడిల్ లో నాకు ఏం కావాలి, సెలిబ్రేషన్ మెసేజ్, రైట్ సైడ్ డే టు టైమ్, అవి డైనమిక్ గా ఇటరేట్ అవ్వాలా, స్టాటిక్ గా ఇటరేట్ అవ్వాలా థింగ్స్ అనేవి? dynamic. డైనమిక్. ఇప్పుడు నాకు పేజ్ లోడ్ అయిన వెంటనే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేట్ చూపిస్తాను మీకు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనేం చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను, కరెంట్ డేట్. పేజ్ లోడ్ అయిన వెంటనే యాక్షన్ జరగాలి అంటే మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం? పేజ్ లోడ్ అయిన వెంటనే. సో Onload. నాకు ఈవెంట్ ని ఏం యూజ్ చేయొచ్చు? వీ కెన్ యూజ్ అన్ ఈవెంట్ కాల్డ్ ఆన్ లోడ్ ఈవెంట్. ఆన్ లోడ్ ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ హ్యాండ్లర్ కాల్డ్ బాడీ లోడ్ అని ఒక హ్యాండ్లర్ ని అయితే తీసుకుంటున్నాను. సో హియర్ రైట్ దిస్ స్క్రిప్ట్, మన ఓన్ స్క్రిప్ట్ బిల్డ్ చేద్దాం. మీరు ఇక్కడ ఇంకేమైనా ఫంక్షనాలిటీ రిలేటెడ్ యూఐ యాడ్ చేస్తారనుకోండి, మీరు ఒక 2 స్క్రిప్ట్స్ యాడ్ చేస్తారు, తెలుసు కదా మీకు, జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్, జేక్వెరీ Yes, ఫైల్స్. sir. jQuery. అవి ప్రీ డిఫైన్డ్ కంటెంట్. మీరు ప్రీ డిఫైన్డ్ కంటెంట్ జనరేట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు కావాల్సిన యూజర్ డిఫైన్డ్ స్క్రిప్ట్ కూడా తీసుకోవాలి. దీంట్లో నేను యూజర్ డిఫైన్డ్ కోడ్ రాస్తున్నాను చూడండి. ఫంక్షన్, వాట్ ఈస్ ద హ్యాండ్లర్ నేమ్? ఫంక్షన్ బాడీ లోడ్ అని చెప్తున్నాను. ఈ బాడీ లోడ్ లో ఏం చేయాలి? నువ్వు బాడీ లోడ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎలిమెంట్స్ ని గెట్ చేయాలి. ఏ ఎలిమెంట్స్ ని గెట్ చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డే టు టైం చూపించేస్తాను. డే టు టైం తర్వాత సాల్యుటేషన్ మెసేజ్ చూద్దాం. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేట్ చూద్దాం. డేట్ ని ఎక్కడ జనరేట్ చేయాలి? ఈ థర్డ్ బటన్ గ్రూప్ లో ఉన్న ఒక స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్. వాట్ ఈస్ ఎలిమెంట్ నేమ్? స్పాన్ ఎలిమెంట్. ఈ స్పాన్ ఎలిమెంట్ కి ఐడి ఎంత డిఫైన్ చేస్తాం మనం? స్పాన్ ఎలిమెంట్ కి Date. ఐడి డేట్ Dates. అని ఇచ్చాం. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అసలు డేట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి జావా స్క్రిప్ట్ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్టర్? Date construction. డేట్ కన్స్ట్రక్టర్. ఆ డేట్ కి బిఫోర్ నేను న్యూ అనే స్పెసిఫిక్ ఆపరేటర్ ఎందుకు ఇచ్చాను? డైనమిక్ గా మెమరీని అలొకేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ ని నువ్వు ప్రింట్ చేసుకున్నావు, ఒక పేజ్ లోడ్ అయిన వెంటనే నీకేం ప్రింట్ అవుతుంది? డేట్ ప్రింట్ అవుతుంది, టైం ప్రింట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఓన్లీ డేటా ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి న్యూ డేట్ అనే స్పెసిఫిక్ కన్స్ట్రక్టర్ నుంచి ఏం అలొకేట్ చేస్తే సరిపోతుంది? నువ్వు డేట్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ప్రింట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. కాబట్టి ఈ డేట్ మొత్తానికి ఒక నేమ్ ఇచ్చేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఐ గివెన్ హియర్? ఐ గివెన్ అ నేమ్ కాల్డ్ నౌ. ప్రెసెంట్ డేట్ అండ్ టైం కాబట్టి నేను నవ్ అనే ఒక థింగ్ ని వేరియబుల్ అయితే అసైన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ నవ్ అనే వేరియబుల్ లో ఏం డేటా ఉంటుంది చెప్పండి? ప్రెసెంట్ డే, అది కూడా హాఫ్ డే ఉంటుంది. మంత్, హాఫ్ మంత్ నేమే ఉంటుంది. డేట్ ఉంటుంది, ఇయర్ ఉంటుంది, టైం ఉంటుంది. ఇప్పుడు వీటిలోంచి నువ్వేం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి? ఫుల్ మంత్ నేమ్ కావాలి, ఫుల్ డే నేమ్ కావాలి, డేట్ కావాలి, మంత్ కావాలి. ఓకేనా, సో మనకి ఇప్పుడు మంత్ ని గెట్ చేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ మెథడ్ వీ హ్యావ్? మంత్ ని స్పెసిఫై చేయాలి అంటే Get month. we have a specific method called get month. Okay, first of all ఈ డేటాను ఎక్కడ జనరేట్ చేయాలి? జనరేట్ చేసిన డేట్ ని ఇక్కడ కదా, ఈ ఎలిమెంట్ ని గెట్ చేసేసండి. స్పాన్ ఎలిమెంట్ ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్పాన్ ఎలిమెంట్ ని గెట్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద మెథడ్? డాక్యుమెంట్ డాట్ Get element get by element ID. by id. What is the id name? The id name is date డాట్ ఇన్నర్ HTML నోటేషన్ అనేది రిజల్ట్ లో చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్ ని గెట్ చేశాను. గెట్ చేసిన ఎలిమెంట్ కి ఒక వేరియబుల్ ఇస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఐ గివెన్ టు ది వేరియబుల్? నేను ఏదైతే ఎలిమెంట్ ని గెట్ చేశానో గెట్ చేసిన ఎలిమెంట్ కి ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చాను. ఏమని? డేట్. ఇప్పుడు నేను మంత్ ని కలెక్ట్ చేయాలి. మంత్ ని కలెక్ట్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ మెథడ్ వీ హావ్? మంత్స్ ని గెట్ చేయాలి అంటే వీ హావ్ మెథడ్ కాల్డ్ Get month. గెట్ మంత్. ఈ గెట్ మంత్ నువ్వు ఎక్కడ నుంచి గెట్ చేయాలి? మనం ప్రెసెంట్ ఇక్కడ ఉంది చూస్తే జావా స్క్రిప్ట్ ప్రొవైడ్ చేసిన ఈ కన్స్ట్రక్టర్ నుంచి. కాబట్టి జావా స్క్రిప్ట్ ప్రొవైడ్ చేసిన కన్స్ట్రక్టర్ ఒక నేమ్ ఇచ్చాం. వాట్ ఈస్ ద నేమ్? నౌ డాట్ గెట్ మంత్ అని ఇస్తున్నాను. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఆ పర్టికులర్ డేట్ కన్స్ట్రక్టర్ నుంచి ఏం మాత్రమే గెట్ అవుతుంది? వాట్ ఐ విల్ గెట్? ఓన్లీ Month name. మంత్ ని గెట్ చేస్తా. మంత్ గెట్ అవుతుంది. ఆ మంత్ నేమ్ గెట్ అవ్వదు, నెంబర్ గెట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో నేను కరెక్ట్ చేసిన డేట్ ని, మంత్ ని ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేశాను. మంత్ నెంబర్ ఎంత జనరేట్ అవుతుంది? కరెంట్ మంత్ 0 to 11 అంటే ఆగస్ట్ వచ్చేసరికి 7 ఏనా? 7 అని 7 నెంబర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు 7 నెంబర్ చూపించాలా? 7 కి రిలేటెడ్ డేట్ ని మంత్ నేమ్ చూపించాలా? నువ్వు Month name. మంత్ నేమ్ చూపించాలి కదా. కాబట్టి నేను ఒక కలెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఐ వుడ్ లైక్ టు జనరేట్ ఎ కలెక్షన్. కలెక్షన్ కి ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాను. ఏమని? మంత్స్ అని ఇస్తున్నాను.
మంత్స్ ఆఫ్ అని చెప్పి కలెక్షన్ అంటే మనం ఎలా తీసుకోవాలి యాక్చువల్లీ కలెక్షన్ అంటే ఎలా తీసుకోవాలి ఎరే ఫార్మాట్ అయినా Array. కలెక్షన్ అంటే ఎరేలోనే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఫుల్ నేమ్స్ మీకు ఎలా కావాలంటే అలా జనరేట్ చేయండి జనవరి నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఫిబ్రవరి నెక్స్ట్ what we have another thing related to March. Next what we have April. Next we have something related to May. Next we have something related to June. Next we have something related to July. Next what we have month name related to August. Next we have something related to September. Next we have అక్టోబర్. మీకు ఎలా నేమ్స్ కావాలంటే అలా నేమ్స్. ఇక్కడ నేను ఫుల్ నేమ్స్ ఇస్తున్నాను, హాఫ్ నేమ్స్ ఇస్తున్నాను. హాఫ్ నేమ్స్ అయితే యాక్చువల్లీ ఏమి ఇస్తుంది మనకి డేట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇచ్చేస్తుంది కదా సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ది ఫుల్ నేమ్స్ హియర్ మంత్స్ నేమ్స్ డిసెంబర్. ఇప్పుడు నాకు తీసుకున్న కలెక్షన్ ఉంది. కలెక్షన్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? టోటల్లీ 12 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. 12 ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఎరే ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడ నుంచి జనరేట్ అవుతాయి? ఇప్పుడు 12 ఎలిమెంట్స్ అంటే ఎరే ప్రాపర్టీస్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నువ్వు గెట్ చేసిన మంత్ యొక్క డేటా ఎంత ఉంటుంది? 7 ఉంటుంది. ఈ ఎరే ప్రాపర్టీలో 7 అనే ఎరే ప్రాపర్టీలో ఏముంటుంది? ఎరేలో 7th ఎరే ప్రాపర్టీలో ఏముంది? ఆగస్ట్. కాబట్టి ఆ మంత్ ని ఈ మంత్స్ అనే కలెక్షన్ తో మ్యాచ్ చేస్తాను. ఓకేనా? కాబట్టి నేను మంత్స్ అయిపోయింది. ఇంకా నేను ఏం కలెక్ట్ చేయాలి? డేట్ అంటే మంత్ వచ్చేస్తుంది. కరెంట్ డే ని కలెక్ట్ చేయాలి. డే, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ డే? మండేని కూడా కలెక్ట్ చేయాలి. వేరే డే అని ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. మనం గెట్ చేసిన థింగ్ నుంచి అంటే డేట్ కన్స్ట్రక్ట్ నుంచి డే గెట్ చేస్తున్నాను. గెట్ డే అని ఇస్తే ఏమైపోతుంది? కరెంట్ డే కలెక్ట్ అవుతుంది. ఆ డే కూడా ఎంత వస్తుంది? నెంబర్ ఫార్మాట్ లోనే వచ్చేది. గెట్ డే కూడా ఏం చెప్పాను? నెంబర్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది. సో 0 to 6. కరెంట్లీ మనకి మండే కాబట్టి ఎంత వస్తుంది? వీక్ డే నెంబర్ 1 వస్తుంది. 1 అనే నెంబర్ కాదు నువ్వు ప్రింట్ చేస్తుంది, యూజర్ కి డేస్ ని ప్రింట్ చేయాలి కదా. సో కాబట్టి ఏం చేస్తావు నువ్వు? ఒక కలెక్షన్ క్రియేట్ చేయి. ఏం చేస్తారు మీరు? ఒక కలెక్షన్ క్రియేట్ చేయి. వేర్ డేస్ అని ఒక కలెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఈ డేస్ లో ఫుల్ నేమ్స్ ఇవ్వాలా, హాఫ్ నేమ్స్ ఇవ్వాలా? మనం టెల్ మీ. ఫుల్ నేమ్సా, హాఫ్ నేమ్సా? ఫుల్ నేమ్సా, హాఫ్ నేమ్సా? వి నీడ్ టు గివ్ ఫుల్ నేమ్స్. సండే. నెక్స్ట్ వాట్ వి హావ్? మండే. నెక్స్ట్ వాట్ వి హావ్? టెల్ మీ. ట్యూస్డే. ఇంకా మీకు ఏ నేమ్ తో కావాలంటే ఆ పర్టికులర్ నేమ్స్ ని అయితే జనరేట్ చేయండి. ట్యూస్డే. ఫుల్ నేమ్స్ ఇవ్వండి, ఎందుకంటే డేట్ కన్స్ట్రక్టర్ హాఫ్ నేమ్స్ ఇస్తుంది కదా. హాఫ్ నేమ్స్ వద్దు, మనం ఫుల్ నేమ్స్ తో జనరేట్ చేద్దాం. థర్స్డే. నెక్స్ట్ వాట్ వి హావ్? ఫ్రైడే. లాస్ట్ వన్ ఈస్ సాటర్డే. దిస్ ఇస్ ద థింగ్ వి టేకెన్. ఇప్పుడు ఈ గెట్ డే అనేది 1 అనే వాల్యూని జనరేట్ చేస్తే 1 అనే వాల్యూ ఎరే ప్రాపర్టీలో కన్సిడర్ చేస్తే మండేతో మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి మండే వచ్చేస్తుంది. మంత్ డే అయిపోయింది. ఇంకా నీకేం కావాలి? డేట్ కావాలి. టు గెట్ ది డేట్ వి యూజ్ ఎ వేరియబుల్ కాల్డ్ డిటి అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. నౌ డాట్. సో డేట్ ని కలెక్ట్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ మెథడ్? గెట్ డేట్. వాట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ డేట్? 28. ఆ ప్రెసెంట్ డేట్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. నేను డేట్ జనరేట్ చేస్తున్నాను, డేట్ అనే వేరియబుల్ లో తీసుకోలేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను డేట్ అనే వేరియబుల్ ని యూస్ చేసానా, యూస్ చేయలేదా? చూడండి, ఆల్రెడీ నేను డేట్ అనే వేరియబుల్ యూస్ చేశాను కదా, అందుకని నేను వేరియబుల్ యూస్ చేయకుండా డిటి అని ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఇయర్ ని కలెక్ట్ చేయాలి. టు గెట్ ది ఇయర్ వి యూజ్ ఎ స్పెసిఫిక్ గెట్ చేసిన ఇయర్ ని ఒక వేరియబుల్ లో కలెక్ట్ చేస్తున్నాను. నౌ డాట్ వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ మెథడ్? గెట్ ఫుల్ ఇయర్ అని ఇస్తాను. నేను ప్రతిసారి నవ్ తో ఎందుకు కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను? యాక్చువల్లీ నాకు కావాల్సిన డేట్ గానీ డే గానీ అంతా గానీ ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యి ఉంది? ఆల్ ద థింగ్స్ అన్ని కూడా ఆ స్పెసిఫిక్ డేట్ కన్స్ట్రక్టర్ లోనే కదా. ఈ డేట్ కన్స్ట్రక్టర్ లోనేనా? ఈ డేట్ కన్స్ట్రక్టర్ ను ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చాను, ఆ వేరియబుల్ బేస్ చేసుకుని జనరేట్ చేస్తున్నాను డేట్ అని. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీన్ని ప్రింట్ చేస్తే సరిపోతుందా? ఈ డేట్ అనే ఈ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ లో మనం అన్ని థింగ్స్ ని గెట్ చేస్తాం, ప్రింట్ చేసుకుందాం. సో ప్రింట్ చేయండి. గెట్ చేసిన స్పాన్ ఎలిమెంట్ అనేది రీడబుల్ ఎలిమెంటా, రైట్ పర్మిషన్స్ కూడా చేస్తాం ఆ స్పాన్ ఎలిమెంట్స్ లో? సో రీడ్. సో నేను డేట్ డాట్ విత్ ఇన్నర్ HTML నోటేషన్ కదా ఇవ్వాల్సింది. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఫార్మాట్ లో కోడ్ బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎక్స్ప్రెషన్ ఫార్మాట్ లో బిల్డ్ చేయడం వల్ల రీజన్ ఏమవుతుంది మనకి? మనం కన్వర్ట్ చేయడం ప్లస్ సింబల్ యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. $off అని చెప్పి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం ప్రింట్ చేసుకుందాం? డేటా వీక్ డేనా? డే ప్రింట్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ డే? మండే కదా. సో మనం మండే అనేది కలెక్ట్ చేయడం కోసం ఒక డే తీసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ నేమ్? డే. ఈ డేలో వాల్యూ ఎంత ఉంది చెప్తారా? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇన్ దిస్ డే? కరెంట్ డే ఎంత వస్తుంది? మండే కాబట్టి 1 ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను కమెంట్ ఇస్తున్నాను, కమెంట్ చెక్ చేసుకోండి. దిస్ వన్ ఈస్ 1 అని ఇస్తున్నాను. ఓకే. సో ఇక్కడ మంత్ కాబట్టి ఎంత వస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ మంత్ నేమ్? 7 వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ డేట్? 28. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్స్. ఈ నెంబర్స్ అర్థమవుతాయి మీకు ఇలా నేను ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల కమెంట్స్ లో? అర్థమవుతాయా లేకపోతే రిమూవ్ చేసేసాను? అర్థమవుతున్నాయా? మీకు క్లారిటీ ఉండడం కోసం నేను ఒక కమెంట్ ఫార్మాట్ లో జావా స్క్రిప్ట్ కమెంట్ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు 1 ఉంది. 1 అని ఇస్తే ప్రింట్ అవ్వదు. ఆ 1 ఎవరికి ఇవ్వాలి? మనం గెట్ చేసిన డేస్.
సో డేస్ అనేది ఒక కలెక్షన్ కదా, డేస్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఏమి ఇస్తాను, డే అని ఇస్తాను. డేస్ ఆఫ్ డేలో ఎంత ఉంది వాల్యూ, 1 ఉంది. డేస్ ఆఫ్ 1 అంటే ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది చెప్పండి, డేస్ ఆఫ్ 1 అంటే 01 అంటే Monday. మండే Monday. ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ నాకు డే అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఏం కావాలి, డేట్ కావాలి. ఐ నీడ్ టు కలెక్ట్ ద డేట్. డేట్ మొత్తం అనేది డైరెక్ట్ ఒక వేరియబుల్ లో ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా, డిటి అనే వేరియబుల్ డిటి. నెక్స్ట్ నాకు ఏం కావాలి, మంత్ కావాలి. మంత్ అనేది నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి నువ్వు కలెక్షన్ తీసుకో, మంత్స్ ఆఫ్ అని మంత్ ఇస్తాను. ఎందుకు కలెక్షన్ తీసుకున్నాను అర్థమైంది ఇప్పుడు మీకు ఎవ్రీబడి. నెక్స్ట్ ఇయర్, ఇయర్ ని నేను ఆల్ ఆఫ్ ఇయర్. సో ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా ఎక్కడ కామా అన్నా డేట్ అయినా కావాలా. సో డేట్ తర్వాత నాకు ఏం కావాలంటే ఒక హైఫన్ ఇస్తున్నాను, డేట్ తర్వాత ఒక కామా ఇస్తున్నాను, నెక్స్ట్ మంత్ తర్వాత ఒక హైఫన్ ఇస్తున్నాను. మీకు నచ్చిన థింగ్స్ చెక్ చేయండి. పేజ్ లోడ్ అయిన వెంటనే డేట్ ప్రింట్ అవ్వాలి. మండే 28 ఆగస్ట్ 2023 అని కనిపిస్తుందా మీ అందరికి? మీకు Yes, కావాల్సిన sir. వేలో డైనమిక్ గా జనరేట్ చేస్తున్నామా డేటాని? ఓన్లీ డేటా జనరేట్ చేస్తాం, అది కూడా డేట్ కన్స్ట్రక్టర్ ప్రొవైడ్ చేసిన థింగ్ ని బేస్ చేసుకుని నేను డేస్ కి ఒక కలెక్షన్ ఇచ్చాను, మంత్స్ కి ఒక కలెక్షన్ ఇచ్చాను. ఫుల్ నేమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా మీకు. అదే మీరు ఒక 1 మంత్ తర్వాత చూస్తే ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది, ఆగస్టే ఉంటుందా మంత్, లేదంటే మంత్ చేంజ్ అవుతుందా? Changes. మంత్ అనేది డెఫినెట్లీ చేంజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే నువ్వు డేట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇచ్చావు కదా. ఈ డేట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏం చేస్తుంది, ప్రెసెంట్ డేట్ అండ్ టైం ని లోడ్ చేస్తుంది. ఆ పర్టికులర్ టైం ని నువ్వు లోడ్ చేసినప్పుడు ఏదైతే డేట్ ఉంటుందో ఆ డేట్ ని బేస్ చేసుకుని డే గానీ, ఆ డేట్ ని బేస్ చేసుకుని మంత్ ని గానీ, ఇయర్ ని గానీ జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, డేట్ ని బేస్ చేసుకుని డేట్ వచ్చేస్తుంది. నాకు ఇంకా ఏం కావాలి, టైం కావాలా వద్దా మనకి ఇక్కడ? టెల్ మీ వాట్ వీ నీడ్ టు గెట్ ఫైనల్లీ. Time. ఆ టైం అనేది ఎలా ఉండాలి, కంటిన్యూస్ గా టికింగ్ జరగాలి, అంతేనా? టైం అనేది ఏమవ్వాలి, కంటిన్యూస్ గా టికింగ్ జరగాలి. నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఆల్రెడీ ఒక బాడీ లోడ్ అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంది కదా, దీని తర్వాత ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఫంక్షన్ గెట్ టైం అని ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఐ క్రియేటెడ్, గెట్ టైం. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలా, కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదా? ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే Call yes. ఈ ఫంక్షన్ ఎక్కడ కాల్ చేస్తాను అంటే పేజ్ లోడ్ అయిన వెంటనే కాల్ చేస్తాను. పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, బాడీ లోడ్ కదా, బాడీ లోడ్ లో ఏం చేస్తున్నాను, ఆ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నాను. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, పేజ్ లోడ్ అయిన వెంటనే ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. కాబట్టి పేజ్ లోడ్ లో గెట్ టైం అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నాను. అర్థమైందా ఎక్కడ కాల్ చేస్తున్నాను అనేది? ఇప్పుడు మనం టైం కలెక్ట్ చేయాలి. టైం కలెక్ట్ చేయాలన్నా జావా స్క్రిప్ట్ ఏ మెథడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మనకి, టైం ను కలెక్ట్ చేయాలన్నా సరే డేటానే Same. కన్స్ట్రక్టర్ అయినా ప్రొవైడ్ Date చేస్తుంది. డేట్ కన్స్ట్రక్టర్, ఈ డేట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఒక వేరియబుల్ లో తీసుకుంటాను, సంథింగ్ కాల్డ్ వేర్ నవ్. ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న నవ్ అనే వేరియబుల్ 2 డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ లో 2 డిఫరెంట్స్ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ లో నవ్వు ఉంది, సో కాబట్టి అది ఆ ఫంక్షన్ లో కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ లో ఇంకొకసారి మళ్ళీ నువ్వు ఆ వేరియబుల్ రిపీట్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ గెట్ టైం అనేది సపరేట్ ఫంక్షనా, సేమ్ ఫంక్షనా బాడీ లోడ్ కి సంబంధించి? Separate functions. డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్, అందుకని చెప్పి నేను డిఫరెంట్ గా తీసుకున్నాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు నువ్వు టైం ని తీసుకుంటున్నావు, ఈ టైం ని జనరేట్ చేద్దాం. సో యాక్చువల్ మనకి టైం జనరేట్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ మెథడ్ వీ హ్యావ్? Get time. సో మనకి గెట్ టైం అనే ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ ఉంది. ఈ ఫంక్షన్ లో న్యూ డేట్ అనే టైంలో మనకి ఏముంది, టైం ఉంది. సో టైం ని జనరేట్ చేయాలంటే మనకి ఒక టైం జనరేట్ చేసి ఎక్కడ ప్రింట్ చేయాలి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఐడి టైం అనే దాంట్లో గెట్ చేయండి ఆ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ ని. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి. వాట్ ఈస్ ఐడి నేమ్, ఐడి నేమ్ ఏమి ఇచ్చాం మనం అక్కడ, విగిన్ నేమ్ Time. కాల్డ్ టైం డాట్ ఇన్నర్ HTML ఇచ్చేస్తున్నాను. మనం లోకల్ టైం ని కలెక్ట్ చేస్తే సరిపోతుందా? టెల్ మీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. హవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్ అనేది లోకల్ టైం బేస్ చేసుకుని వచ్చేస్తుంది కదా, లోకల్ టైం ఇచ్చేసండి. దానికి మనం గెట్ చేసిన ఎలిమెంట్ కి నౌ డాట్ టు లోకల్ టైం స్ట్రింగ్ అని ఉంది కదా, లోకల్ టైం స్ట్రింగ్ నాకేమైపోతుంది, లోకల్ టైం ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఏమవుతుంది ఇప్పుడు నాకు లోకల్ టైం ప్రింట్ అవుతుంది. నేను ఫంక్షన్ లో ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను, ఎలిమెంట్ కి అసైన్ చేస్తాను, అసైన్ చేసిన ఫంక్షన్ ని కాల్ చేశాను. టైం జనరేట్ అయిందా, జనరేట్ కాలేదా? టైం Generate 9:13, Yes, sir. బట్ టైం జనరేట్ అయింది, ఫ్రీజ్ అయ్యి ఉందా, అలానే ఉందా? సీ హియర్, Resign. Yes, sir. ప్రీవియస్లీ ఇలానే ఉందా, మనకి కంటిన్యూస్ గా మూవ్ అవుతుందా సెకండ్స్? టైం James. అయితే లోకల్ టైం ఏనా, దిస్ ఈస్ ద లోకల్ టైం ఏనా, మన లోకల్ టైమే కదా జనరేట్ అయింది. ఓకే, అది యాంటీ మెరిడియన్ ఏనా, ఏఎం ఏనా, ఏఎం పిఎం కానీ మనం ఏమైనా డిఫైన్ చేస్తాం ఇక్కడ? No, మనం sir. ఏం డిఫైన్ చేయలేదు, పిఎం డిఫైన్ చేయలేదు, కరెక్ట్ గానే వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ నాకు ఇక్కడ టైం అనేది కంటిన్యూస్ గా చేంజ్ అవ్వాలి. ఏం చేంజ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సెకండ్సా, మినిట్సా, హవర్స్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెకండ్స్ నుంచి రావాలి. Seconds, sir. సెకండ్స్ చేంజ్ అయితే మినిట్స్ చేంజ్ అవుతాయి, మినిట్స్ చేంజ్ అవుతాయి, హవర్స్ చేంజ్ అవుతాయి, హవర్స్ చేంజ్ అవుతే డే చేంజ్ అవుతుంది, డేట్ చేంజ్ అవుతుంది, డేట్ చేంజ్ అయితే మంత్ చేంజ్ అవుతుంది, మంత్ చేంజ్ అవుతుంటే ఇయర్ కూడా చేంజ్ అవ్వాలి. సో దానికోసం ఏం చేస్తానంటే నేను ఇక్కడ 23 సెకండ్స్ ఉంది కదా, టైం ని టికింగ్ చేయడం కోసం నువ్వు ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసి ఒక నేమ్ ఇచ్చావు. వాట్ ఇస్ అ నేమ్, గెట్ టైం అని ఇచ్చేసాం మనం. చూడండి, Yes, sir. ఈ గెట్ టైం ని ఇక్కడ కాల్ చేయకుండా నేను ఒక మెథడ్ తీసుకుంటాను. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్రంట్ ఎండ్ అట్ జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామింగ్స్ లో మీరు టైం ని డైనమిక్ గా ఇటరేట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎ స్పెసిఫిక్ మెథడ్ కాల్డ్, వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ నేమ్, Interval. Set set interval. interval. This set interval expects 2 parameters at a time. This set interval expects how many parameters, 2 parameters expect at a time. First parameter will be the function కి ఆ టైం ని నువ్వు నార్మల్ గా తీసుకున్నావా,
వేరియబుల్లో లేదంటే ఒక ఫంక్షన్ ఫార్మాట్ లో తీసుకున్నామా? ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ఫార్మ్. ఫార్మాట్ లో ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇచ్చేసాయి. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ నేమ్? గెట్ టైం. నువ్వు స్పెసిఫిక్ మెథడ్ ఏం మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, గెట్ టైం అని ఇచ్చి సెకండ్ పారామీటర్ ఏమి ఇవ్వాలంటే టైం ఇంటర్వెల్స్ ఇవ్వాలి. ఎన్ని ఇంటర్వెల్స్ కంప్లీట్ అయితే ఒక సెకండ్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే జావా స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో 1000 ఇంటర్వెల్స్ కంప్లీట్ అయితే ఒక సెకండ్ చేంజ్ అవుతుంది. ఎన్ని ఇంటర్వెల్స్ కి టైం చేంజ్ అవుతుంది సెకండ్ అనేది? మనకి సెకండ్ అవును అనేది సార్. 60 సెకండ్స్ కంప్లీట్ అయితే ఒక మినిట్ చేంజ్ అవుతుంది కదా, అలానే మనకి జావా స్క్రిప్ట్ లో 1000 ఇంటర్వెల్స్ కంప్లీట్ అయితే ఒక సెకండ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో మీరు 1000 అని ఏం మెన్షన్ చేయండి. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చెక్ చేయండి. క్లాక్ అనేది కంటిన్యూస్ గా మూవ్ అవుతుందా, అక్కడే ఫ్రీజ్ అయి ఉందా? చెక్ దట్. మూవ్ అవుతుంది. మూవ్ అవుతుందా? ఇప్పుడు నాకు సెకండ్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఆ సెకండ్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఆటోమేటిక్ గా ఏం చేంజ్ అవుతాయి? 59 కి వెళ్ళగానే మినిట్స్ చేంజ్. మినిట్స్ చేంజ్ అవుతాయి. చెక్ చేయండి ఒకసారి, మినిట్ చేంజ్ అవుతుందా చూడండి. 41, 42. సో లైక్ ఇలా ఒక 59 కి వెళ్ళేసరికి 59 తర్వాత ఏమొచ్చేస్తుంది? మినిట్ చేంజ్ అయిపోతుంది. 42 నుంచి మళ్ళీ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అలా 59 వరకు వెళ్తుంది. మళ్ళీ 59 నుంచి వస్తే 42, 43 అవుతుంది. ఇలా 43 అనేది 59 వెళ్ళగానే హవర్ చేంజ్ అవుతుందా, మళ్ళీ మినిట్ చేంజ్ అవుతుందా? 60 అని మినిట్ చేంజ్ అవ్వదు, హవర్ చేంజ్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు మినిట్ చేంజ్ అవ్వడం కనిపిస్తుందా 42? ఇప్పుడు నువ్వు ఒక 3 అవర్స్ సార్ తర్వాత చూసావు అనుకో, ఇక్కడ ఏఎం అని ఉంటుందా, పిఎం అని ఉంటుందా? హియర్ పిఎం అని. ఇక్కడ మనకి పిఎం ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు టైం అనేది కంటిన్యూస్ గా మూవ్ చేయడం కోసం నేను ఒక స్పెసిఫిక్ మెథడ్ యూస్ చేశాను. వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ నేమ్? సెట్ ఇంటర్వెల్ అనే ఒక మెథడ్ కనిపిస్తుందా మీ అందరికి? ఆల్ ఆఫ్ యూ దిస్ వన్. కొంచెం నాన్ బ్రేకబుల్ స్పేస్ ఈ ఐకాన్ తర్వాత కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. కొంచెం టైం అనేది అది రెండు మిక్స్ అయి ఉన్నాయి కదా, స్పేస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ టైం ని బేస్ చేసుకుని నేను ఏం గ్రీట్ చేయాలి యూజర్ కి? చెప్పండి. ఈ టైం ని బేస్ చేసుకుని సాలిటేషన్ మెసేజ్. అంటే గుడ్ మార్నింగ్ అయినా నువ్వు గ్రీట్ చేయాల్సింది యూజర్ కి? టెల్ మీ. ఎస్ సార్. సో చెక్ చేద్దాం అది కూడా. సో ఇక్కడ వరకు క్లియరా? డేట్ ని జనరేట్ చేసాం, టైం ని జనరేట్ చేసాం, మన దగ్గర ఉన్న డేట్ కన్స్ట్రక్టర్ హెల్ప్ తో మనం డైనమిక్ గా తీసుకోవడం అర్థమవుతుందా ఈ థింగ్స్ అనేవి? ఇప్పుడు నువ్వు సాలిడేషన్ మెసేజ్ చూద్దాం. సాలిడేషన్ కోసం ఏం చేసావు? ఒక సల్యూట్ అని ఒక మెసేజ్ కోసం ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం. ఆ సాలిడేషన్ మెసేజ్ బిఫోర్ కొంచెం ఏదైనా ఒక ఐకాన్ చూపిద్దామని చెప్పి ఐకాన్ కూడా తీసుకున్నాం. సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇంకొక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఐ వుడ్ లైక్ టు డిజైన్ అనదర్ ఫంక్షన్ హియర్. ఫంక్షన్ గెట్ సెల్యూట్ అని ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో గెట్ సెల్యూట్ తీసుకుందాం. అది కూడా ఎక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి? ఈ డేట్ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఉన్న ఈ డేట్ కన్స్ట్రక్టర్ నువ్వు సెల్యూట్ మెసేజ్ హవర్స్ ని బేస్ చేసుకుని జనరేట్ చేయాల్సింది. సో హవర్స్ ని గెట్ చే, హవర్స్ ఈక్వల్స్ టు నౌ డాట్ గెట్ హవర్స్. హౌ మెనీ హవర్స్ పర్ డే? 24. ఆ 24 అనేది 0 to 23 జనరేట్ అవుతాయి, హవర్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు నువ్వు మెసేజ్ ని ఎక్కడ చూపించాలి? ఈ స్పెసిఫిక్ ఐడి సెల్యూట్ లో. సో గెట్ చేస్తే ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. వేర్ సెల్యూట్ అని ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. గెట్ దట్ ఎలిమెంట్, ఇక్కడ వేర్ కదా ఇవ్వాల్సిన వేరియబుల్ నేమ్, వేర్ డిక్లరేషన్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి. వాట్ ఈస్ ఐడి నేమ్? ఐడి నేమ్ ఇస్ సెల్యూట్. యాక్చువల్లీ మనం ఇన్నర్ HTML నోటేషన్ ఇస్తామా, వాల్యూ నోటేషన్ ఇస్తామా పర్టికులర్ స్పాన్ ఎలిమెంట్ కి? ఇన్నర్ HTML. అది మనం కోడ్ లో బిల్డ్ చేద్దాం. అలానే ఐకాన్ ని కూడా గెట్ చేసేసాయి. ఐకాన్ కూడా నువ్వు డైనమిక్ చూపించాలి కదా. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి. వాట్ ఈస్ ద ఐడి నేమ్? ద ఐడి నేమ్ ఇస్ ఐకాన్. ఓకే. ఇప్పుడు నేను కండిషన్స్ రాస్తాను చూడండి. ఇక్కడ నేను రాసే కండిషన్స్ ని మల్టిపుల్ చాయిసెస్ అంటారు. నేను ఇక్కడ ఒక కంటెంట్ బిల్డ్ చేస్తాను, దాన్ని ఏమని చెప్పి కాల్ చేద్దాం? వి కాల్ విత్ నేమ్ కాల్డ్ మల్టిపుల్ చాయిసెస్. మల్టిపుల్ చాయిసెస్ అయితే ట్రీట్ చేయండి. మీకు ఇప్పుడు వరకు సింపుల్ డిసిషన్ తెలుసు, నెస్టెడ్ డిసిషన్ తెలుసు, బట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డిసిషన్ మీకు తెలియదు? మల్టిపుల్ చాయిసెస్ తెలియదు. మల్టిపుల్ చాయిసెస్ ఎప్పుడు యూస్ చేయాలంటే ప్రొవైడింగ్ మోర్ దెన్ వన్ ఆల్టర్నేటివ్ టు ద యూజర్. యూజర్ కి మోర్ దెన్ వన్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు గుడ్ మార్నింగ్ ఉండొచ్చు, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఉండొచ్చు, గుడ్ ఈవినింగ్ ఉండొచ్చు, గుడ్ నైట్ ఉండొచ్చు. మోర్ దెన్ వన్ ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మల్టిపుల్ చాయిస్ కి వెళ్తాను. సింటాక్స్ ఇలా ఉంటుంది: ఇఫ్, నెక్స్ట్ ఎల్స్ ఇఫ్, నెక్స్ట్ అనదర్ ఎల్స్ ఇఫ్. ఇలా మీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు బిల్డ్ చేస్తూనే వెళ్ళొచ్చు. ఓకేనా? ఇలాంటి ఎల్స్ ఇఫ్లు మీరు ఎన్ని అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇలా తీసుకుంటే దీన్ని ఏమని కాల్ చేస్తాం మనం? వి కాల్ విత్ నేమ్ కాల్డ్ మల్టిపుల్ చాయిస్. మల్టిపుల్ చాయిస్. ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఉందా? ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇఫ్ ఎల్స్ చూసారు, ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ చూసారు, బట్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ చూడలేదు. చూసారు ఇప్పటి వరకు మీరు ఈ టైప్ ఆఫ్ సింటాక్స్ ఎక్కడైనా చూసాం మనం? టెల్ మీ. అవును సార్. సో ఇది మనం మల్టిపుల్ చాయిస్ అంటాం. ఇక్కడ నేను కండిషన్ రాస్తున్నాను. నేను గెట్ చేసిన హవర్స్ ఉంది కదా, ఈ హవర్స్ ఇస్తాం చూడండి. హవర్స్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అండ్ ఆపరేటర్ ఐ యూజింగ్ హియర్. హవర్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 11. 11 కి ఈక్వల్ అవ్వచ్చు, 11 కి తక్కువ అవ్వచ్చు. మెసేజ్ ఏమి ఇవ్వాలి అప్పుడు? 0 to 11 అయితే మనం యూజర్ కి మెసేజ్ సాల్యూ డాట్ ఇన్నర్ HTML మెసేజ్ ఈక్వల్స్ టు we need to give as గుడ్ మార్నింగ్ అయినా మెసేజ్ యూజర్ కి ఇవ్వాలి. అలానే ఐకాన్ కూడా చూపిస్తాను. ఐకాన్ డాట్ క్లాస్ నేమ్.
మనం బూట్ స్ట్రాప్ ఐకాన్స్ ని యాడ్ చేయాలన్నా స్టైల్స్ యాడ్ చేయాలని ఏమి ఇస్తాం రిఫరెన్స్ క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వాలి. సో క్లాస్ నేమ్ రిఫరెన్స్ ఇచ్చాం. సో ఐ నో వన్ ఐకాన్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాడ్ BA హైఫెన్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు బ్రైట్నెస్ హైఫెన్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఆల్ట్ హైఫెన్ హై అని ఒక ఐకాన్ అయితే యూజ్ చేయండి. ఓకే, సో ఇది మనకి కండిషన్ అనేది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు కాదు, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 11 అయితే అప్పుడు కండిషన్ బిల్ చేయాలి కదా. హవర్స్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 12 అండ్ హవర్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 15 అని ఇస్తున్నాను. అయితే మెసేజ్ ఏం చూపించాలి? 12 to 3 అయితే ఇన్ బిట్వీన్. వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ వి నీడ్ టు షో? వి నీడ్ టు షో ద మెసేజ్ కాల్డ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అనే ఒక మెసేజ్ ని అయితే నేను బిల్డ్ చేస్తున్నాను. బిఐ బ్రైట్నెస్ ఆల్ట్ లేకుండా ఓన్లీ హై తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఇదే హవర్స్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 16 అండ్ అదే హవర్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు సో 19 తీసుకుందామా, 19 ఆర్ 18 మీకు నచ్చిన వేరు. మీకు ఏ అవర్స్ అనేది 0 to 23 రిమెంబర్ దట్, అందుకని ఇస్తున్నాను. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు షో గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ రిలేటెడ్ బిఏ బ్రైట్నెస్ ఆల్ట్ ఐఫెన్ సంథింగ్ ఫిల్ ఐకాన్ ఐ హ్యావ్. ఓకే, సెమీకోలన్ ప్రొవైడ్ చేయండి. ప్రొవైడ్ చేయకపోతే మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఆ స్టేట్మెంట్ అక్కడతోనే కాదు కదా, ఇంకా రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎండ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇంకేమి ఇవ్వాలి మనం? హవర్స్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 22 నా 19 ఇచ్చేస్తాం కాబట్టి 20 అండ్ హవర్స్ should be less than or equals to 23. What is the message we need to show for user? Good night and good night. సో ఇప్పుడు మెసేజ్ ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు యూజర్ కి మనకున్న హవర్స్ ని బేస్ చేసుకుని 0 to 11 కి ఇన్సైడ్ ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు, కాబట్టి మెసేజ్ ఏమొస్తుంది యూజర్ కి? ఇక్కడ ఉన్న కంటెంట్ బేస్ చేసుకొని గుడ్ మార్నింగ్ వస్తుంది. వెరిఫై చేయండి. సో మనం ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసాం. ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసామా? గెట్ సాల్యూట్ అనే ఫంక్షన్ ని చూడండి చేయలేదు కదా. ఈ ఫంక్షన్ ఎక్కడ కాల్ చేయాలి? పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు. సో పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు దాంట్లో కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? గుడ్ మార్నింగ్ అనే మెసేజ్ కనిపిస్తుందా మీకు? సో మీకు గుడ్ మార్నింగ్ కి ఐకాన్ కి కొంచెం స్పేస్ యాడ్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేస్తారు? నాన్ బ్రేకబుల్ స్పేస్ అనే ఎంటిటీ యూజ్ చేసుకోవచ్చా? యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ దట్ థింగ్. కొంచెం స్పేస్ వస్తుంది. ఓకేనా? డేట్ అండ్ టైం డైనమిక్ గా జనరేట్ చేసి ఆ టైం ని బేస్ చేసుకుని సల్యుటేషన్ మెసేజ్ యూజర్ కి ప్రొవైడ్ చేయడం, వెల్కమ్ యూజర్ కి గుడ్ మార్నింగ్ మెసేజ్, గుడ్ ఈవినింగ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ని. అంటే ఇక్కడ మన కండిషన్స్ బేస్ చేసుకుని కోడ్ ని బిల్డ్ చేయడం అర్థమవుతుంది అందరికి, ఎవ్రీబడి. ఇది డేట్ టైప్. మీరు డేట్ ని మాక్సిమం క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే యూఐ గా మనం బిల్డ్ చేసినప్పుడు సంథింగ్ డైనమిక్ గా జనరేట్ చేసినప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేయండి. లేదంటే మనకి బ్యాక్ ఎండ్ ప్రోగ్రామింగ్స్ ఉన్న బ్యాక్ ఎండ్ థింగ్స్ ని బేస్ చేసుకుని జనరేట్ చేయొచ్చు. బట్ మిమ్మల్ని స్పెసిఫికలీ జావా స్క్రిప్ట్ లో ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ కోసం అడగొచ్చు. సో అందుకని ఈ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నాను. సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్ థింగ్స్. ఓకేనా? డేట్ కన్స్ట్రక్టర్స్. ఓకే, clear this one everybody? So we completed strings, arrays, objects, date types. నాన్ ప్రిమిటివ్ టైప్స్ లో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీ అందరికీ గుర్తుందా? రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, ప్యాటర్న్ అట్రిబ్యూట్స్ చెప్పి డిఫరెంట్ మెటా క్యారెక్టర్స్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ మనం అదే థింగ్స్ అవే ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. సో మీకు ఆల్రెడీ ఒక క్లారిటీ ఉంది కాబట్టి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆల్సో ఫినిష్డ్. మనకి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ లో మీకు స్ట్రింగ్స్ చెప్పుకున్నాం. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ మీకు ఏమి ఇచ్చాను నేను? కేటగిరీ నెంబర్ ఇచ్చాను, బూలియన్ ఇచ్చాను. నెంబర్ అంటే మీరు ఎనీ నెంబర్ ఫార్మాట్ ఉండాలి. అది ఇంటీజర్ అయినా అవ్వచ్చు, ఫ్లోట్ అయినా అవ్వచ్చు, డబల్ అయినా అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ అయినా సరే మనం నెంబర్ గానే ట్రీట్ చేస్తాం. జావా స్క్రిప్ట్ లో ఇంటీజర్ అనే డేటా టైప్ అవైలబుల్ లేదు, ఫ్లోట్ అనే డేటా టైప్ అవైలబుల్ లేదు. అది ఏ టైప్ అయినా సరే నెంబర్ టైప్ గా కన్సిడర్ చేయండి. బూలియన్ వాల్యూస్ అంటే మీకు ఎలా ఉంటాయి? మీకు తెలుసు, ట్రూ ఫాల్స్. అసలు యాక్చువల్లీ అన్డిఫైన్డ్ అంటే నువ్వు ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసి లీవ్ చేస్తే ఏ వాల్యూ అసైన్ చేయకుండా అది అన్డిఫైన్ అవుతుంది. సో ఈ థింగ్స్ మీకు తెలుసు. టుమారో మీకు ఆపరేటర్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే.